दोस्तों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਵੱਲੋਂ एक यह लैटर आई है तो ये उन्होंने दस्या होया वा कि तुसी किन्ने नंबर लैके फाइनल पेपरों के पास हो सकते हो कि यह जो 25% वाला रूल है 25% अंक लो तो पास हो जावो यह सारे ही विद्यार्थियों पर अप्लाई होगा या फिर किना ते होएगा यह तुहानूं दसांगे अज दी इस वीडियो के विच। तो चलो दोस्तों सब तो पहले आप देख लें क्लास 10th का, फिर देखा 12वीं का, तो फिर आप नॉन बोर्ड क्लासा 9वीं तो 11वीं का भी देखा। तो देखो जो एक PDF आई है ये इन्होंने चौथा नंबर जो पेज है वो आपू सीधा ही दस दिता वा आ देखो कि 25% अंक प्राप्त किए होण कि लिखती परीक्षा जिहड़ा तुहाडा थ्योरी का पेपर हुंदा ना दोस्तों, जिहड़ा है तुहाडा लिखण वाला पेपर हुंदा जिवें कि 80 नंबर का पेपर आता ये दोस्तों तुसी 25% अंक लै लैंदे हो तो तुसी पास हो जाओगे। तो टोटल 100 के विचों मिला के तुहाडे 33 अंक यानी कि 33% होने चाहिए आ। तो हुण 80 का जिहड़ा हैगा 25% कितना होएगा ये कढ के देख लवो। तो जोड़ा 80 का दोस्तों 25% कितना हुंदा है, 80 का जोड़ा 25% वो हो जाएगा तो कितना 20 नंबर। ठीक है, तो अगर तुसी 20 नंबर लै लेने हो प्लस दोस्तों फिर तुहाडी 20 नंबर की असैसमेंट है। ठीक है जी, तो यह 100 का हो जाता वा। तो यह मिला के तुहाडे जिहड़े हैगे आ किन्ने बनने चाहिए, 33 बनने चाहिए, यानी कि तुहाडे 20 दे विचों घट्टो घट्ट 13 नंबर लग जाण ते 20 पे प्लस 13 किन्ने हो गए 33, तो तुसी पास हो जाओगे। तो जरूरी नहीं हैगा कि 80 का जोड़ा हैगा वा 33% लवो, तुसी जरूरी नहीं हैगा क्योंकि दोस्तों तुसी इहदा 25% भी लैके ते अपने असैसमेंट के वाधू नंबर लगवा के तुसी पास जिहड़ा हैगा हो सकते हो। जिवें कि हुण तुहानूं प्रैक्टिकली समझाउने उपर चलो देखो दोस्तों, जिवें कि सब तो पहला तुहाडा जिहड़ा पंजाबी का सबजैक्ट आउंदा, ठीक है जी, पंजाबी ए दा ते पंजाबी बी दा, ते मन के चलो आ देखो तुहाडे हुण तुहानूं पता ही है अलग अलग पेपर हुंदे आ। तो सब तो पहला जिवें कि गल करिए पंजाबी ए दा जिहड़ा तुहाडा पेपर है 65 दा वा, ठीक है जी, तो थ्योरी का पेपर है ये तुहानूं 25% अंक लैणे आ। तो 65 का 25% कितना बनेगा, तो 16 या फिर 17 के करीब बनता वा। ठीक है, 17 नंबर तुहाडे बन जाते हैं, तुसीं 17 नंबर लै लेने हो 65 दे विचों, ते प्लस ये असैसमेंट कितनी आ 10 नंबर की असैसमेंट है। ठीक है जी, तो तुसी अगर तुहाडे 10 नंबर भी असैसमेंट लग जाती है, ठीक है जी, तो किन्ने नंबर हो गए तुहाडे 27। ठीक है जी, तो टोटल तुहाडे किन्ने हो गए इत्थे 27 नंबर हो गए। तो 75 का टोटल आ, हुण 75 का टोटल आ मतलब 75 का आपां किन्ना लेना वा, चाहे इत्थे टोटल तुहाडा 100 का होवे या फिर 75 का होवे, तुहानूं पता ही आ 33% वाला पास हुंदा वा। तो 75 का 33% मेरे हिसाब नाल 27 या फिर 26 बनेगा। ठीक है, तुसीं आराम नाल पास हो जाओगे। इहदा एक बारी मैं क्लीयर करदा। हाँ जी, तो दोस्तों 75 का जोड़ा हैगा वा 33% कितना हुंदा वा 25 नंबर हुंदा वा, तो तुसी ईजिली जोड़ा हैगा वा पास हो जाओगे। किवें एक बारी फिर तो समझा दिंदे आ, जिवें कि पंजाबी 20 का वा 65 नंबर का पेपर आ। ठीक है जी, तो 65 के विचों तुहाडे जिहड़े हैगे आ मन के चलो तुहाडे 25% के हिसाब नाल, ठीक है जी, तुहाडे थ्योरी दे विच 65 दे विचों आ जांदे आ 20 नंबर। ठीक है जी, 20 नंबर ले ले 65 दे विचों 20 नंबर भी आ गए। तो हुण गल आ तुहाडी आ 10 नंबर की जिहड़ी असैसमेंट आ 10 नंबर वाली असैसमेंट आ, ये तुहाडे जिहड़े हैगे नंबर 10 के विचों मन के चलो तुहाडे नंबर आ गए 8 भी लग गए। ठीक है जी, 8 नंबर असैसमेंट लग जाती है, तो 20 प्लस 8 किन्ने हुंदे आ 28। ठीक है जी, तो 75 के विचों पास होने लई कितना चाहिए सी आपां नूं, 75 के विचों आपां नूं पास होने लई चाहिए वा 25 नंबर। ठीक है, तो तुसीं ईजिली जिहड़ा हैगा 28 नंबर लैके पास हो जाओगे क्योंकि 75 का जिहड़ा हैगा 33% कितना हुंदा है, तो 75 का जिहड़ा हैगा 33% वो हुंदा है कितना अपना तुहाडा 25 नंबर। ठीक है जी, 25 नंबर वाला जिहड़ा हैगा वा पास हो जाएगा, चाहे तुहाडे इत्थे असैसमेंट 5 नंबर भी लग जाए तो 20 नंबर तुहाडे 65 दे विचों आ जाण, तो 20 प्लस 5 किन्ने हुंदे 25, तो तुसीं पास हो जाओगे। तो एक तरीका वा। ठीक है जी, तो हुण दोस्तों इंग्लिश दे विच गल करिए तो इंग्लिश का एवें आ जिवें कि तुहानूं पहलां दस्सिआ वा 80 का वा। ठीक है जी, हुण थ्योरी का यह सबजैक्ट आ 80 का, हुण जिहड़ा हैगा 25% कितना होएगा, 80 का 25% हो गया तुहाडा 20 नंबर। ठीक है जी, तो उस तो बाद तुहाडे 20 नंबर इत्थों आ गए। हुण 20 नंबर की असैसमेंट आ 20 दे विचों मन के चलो तुहाडे 15 नंबर भी लग जाते हैं। ठीक है जी, 15 नंबर तुहाडे लग गए असैसमेंट, तो 20 प्लस 15 किन्ने हुंदे आ 35। ठीक है जी, तो तुहानूं पास होने लई कितना चाहिए 100 दे विचों 33% चाहिए वा, तो 100 का 33% कितना हुंदा वा 33 ही हुंदा वा, तो तुहाडे नंबर किन्ने बन गए 35। बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, तुसीं 35 नंबर लैके इत्थे पास हो जाओगे। सेम इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, तो सोशल साइंस यानी कि SST का सेम इस तरह का हैगा वा क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ यही हैगा इत्थे। तो ग्रुप बी दे विच कंप्यूटर का सबजैक्ट की गल करिए तो थ्योरी का जिवें कि 50 नंबर का पेपर आ, हुण इहदा भी 25% जोड़िए 25% कितना होएगा इहदा 25% इहदा दोस्तों हो जाएगा मेरे हिसाब नाल 13 नंबर मन के चलो। ठीक है जी, तो 45 की प्रैक्टिकल आ। ठीक है जी, तो 45 दे विच तुहाडे 20 नंबर भी आ जाते हैं मन के चलो। ठीक है जी, 20 नंबर प्रैक्टिकल दे 5 नंबर के असैसमेंट आ, तो इत्थे मन के चलो तुहाडे 2 नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, तो 13 प्लस 2 किन्ने हो गए 15, 15 प्लस 20 किन्ने हो गया तुहाडे 35। ठीक है जी, तो किन्ने हो गए तुहाडे इत्थे, हाँ जी 20 30 35 नंबर हो गए।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 35 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 13 ਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 12-13 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੰਬਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ 33 ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸੇਮ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ 650 ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਯਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁੱਲ 8 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ 6 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ 2 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ 6 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। INA ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 33% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਅੰਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ 25% ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 65 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25% ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣੇ ਆ 10-10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 20-20 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 33% ਬਣ ਜਾਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਧੀਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 94 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ NSQF ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਰਿਆ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕ INA ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NSQF ਤੇ 94 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ 25% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ INA ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 10 ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਆਹ PDF ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ 10 ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ 20-20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਅੰਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 10 ਅੰਕ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ 10 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਨੰਬਰ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਗੇ 15 ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ 15 ਨੰਬਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਣਿਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ SST ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ SST ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 4 ਅੰਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 5 ਅੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ 4 ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਸਤਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 6 ਅੰਕ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 20 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਐਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ INA ਸੰਬੰਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਉਹੀ 9ਵੀਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਲਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ 10ਵੀਂ ਲਈ ਤੇ 9ਵੀਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਮ ਲਈ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 10ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 9ਵੀਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 25% ਅੰਕ ਲੈ ਲਓ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 20 ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 20 + 15 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ 33 ਅੰਕ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 9ਵੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 2024-25 ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ 100 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 25% ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 33% ਹੀ ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨੋ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 33% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ 33% ਅੰਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹਿਸਾਬ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 33% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ 80 ਦਾ ਹੁਣ 33% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 80 ਦਾ 33% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 27 ਜਾਂ ਫਿਰ 28 ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ 28 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 28 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ 10 + 28 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 38 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਚਾਹੀਦੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ 33% ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 33 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 38 ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਲ ਓਵਰ ਗੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 28 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 33 ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦਾ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25% ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦਾ 33% ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 28। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 10ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੂਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ 12ਵੀਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਸੇਮ 10ਵੀਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਹ ਵਿਤਕਰਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਵਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ੈਲ ਆਪਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਲ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਏਵੀਐਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਵੀ ਸੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਾਏ ਸਕੂਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਪਾਸਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਬੋਰਡ other than Punjab School Education Board can opt Punjab History and Culture in lieu of the compulsory general English subject. Such student furnish proof of not having studied Punjabi at matriculation ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਪਾਸਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਐ ਸਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 12th ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ 28 ਨੰਬਰ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 33 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, EVS ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 40 ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 50 ਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 33% ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਅੰਕ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33% ਅੰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲ ਓਵਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ 33 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 33 ਅੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ INA ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 2024-25 ਲਈ। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 20 ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 3 ਅੰਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ 15 ਅੰਕ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 15 ਅੰਕ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1-1 ਨੰਬਰ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ 1-1 ਨੰਬਰ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਲੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ EVS ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਰਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਆਹ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਾਹਦਾ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ NSQ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫਿਲੋਸਫੀ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੱਗ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 11th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੇਮ ਆਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 33% ਵਾਲਾ ਰੂਲ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 80 ਦਾ 33% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 28 ਨੰਬਰ। 40 ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 33% ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। 50 ਦਾ 33% ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। 17 ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 33% ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 17 ਹੀ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਥੇ 17 ਹੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ 17 ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ 11ਵੀਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੂਲ 10ਵੀਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਰੂਲ 9ਵੀਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਦੋਸਤੋ 12ਵੀਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹੀ ਰੂਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 11ਵੀਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 9ਵੀਂ ਲਈ ਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਲਈ ਆ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 33% ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਲ ਓਵਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 33% ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਕੀ 25% ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25% ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।